ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے بھری جوانی میں اپنی جان خطرے میں ڈال دی صرف اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ محمد عباس ثاقب کے قلم سے نکلی ایک بے مثال کہانی، وطن زاد۔ رات کا دوسرا پہر تیزی سے اختتام کی طرف گامزن تھا۔ سردیوں کی اس رات بھی گلی کوچے سنسان دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے باوجود میں نے پوری احتیاط سے اطراف میں کسی دیکھنے والی آنکھ کی غیر موجودگی کی یقین دہانی کی اور پھر سچن کے کوارٹر کی دیوار پھلانگ کر اندر پہنچ گیا۔ میں نے کوارٹر میں داخل ہونے کے بعد بھی فوراً مرکزی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی۔ میں جانتا تھا کہ آج رات اس گھر میں خاتون خانہ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے کھلاڑی مجھے خواب غفلت میں محو نہیں ملیں گے اور میری ذرا سی بے احتیاطی میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے گی۔ چنانچہ میں نے کسی بھی جلد بازی سے گریز کا مکمل تہیہ کر رکھا تھا۔ میں گزشتہ بار ہی کوارٹر کا بغور جائزہ لے چکا تھا۔ میں بلا توقف دبے پاؤں چلتا ہوا شیڈ میں کھڑی ہوئی سچن کی گاڑی کے پاس پہنچا اور اس کے عقب میں موجود ایک پرانے سے صوفے پر جا بیٹھا۔ اب کوارٹر کے باہر سے تو کیا اندر احاطے کی بتیاں روشن ہونے پر بھی مجھے پہلی نظر میں نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ صوفہ خستہ حال ہونے کے باوجود خاصا آرام دہ تھا، البتہ سردی سے بچنے کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، لہٰذا اگلے 3 گھنٹے تک میں اپنی قوت برداشت آزماتا رہا۔ اس طویل انتظار کے بعد بالآخر میں اپنے ٹھکانے سے نکلا اور کوارٹر کی عمارت کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھا۔ سچن کی چابیوں کے گچھے میں موجود تمام چابیوں کی بہترین ڈپلیکیٹس پاس ہونے کی وجہ سے مجھے اندر گھسنے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے میں کچھ ہی دیر میں سچن اور آرتی کی خوابگاہ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے کان لگا کر اندر کی سنگن لینے کی کوشش کی، مجھے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ میں نے حتی الامکان احتیاط سے چابی قفل میں ڈالی اور پھر آہستہ آہستہ گھمانے لگا۔ بغیر کسی مزاحمت کے چابی پوری طرح گھوم گئی۔ میں نے دروازے کا لٹو پکڑ کر بہت دھیرے سے گھمایا اور دروازے کو بس اتنا دھکیلا کہ اندر جھانکنے کے لیے چھوٹی سی جھرری بن جائے۔ گزشتہ بار اس خوابگاہ میں دھیمی روشنی نے میری نظروں کا امتحان لیا تھا، لیکن اس وقت خوابگاہ پوری طرح روشن تھی۔ میں نے ایک لمحے میں وہاں کا جائزہ لے لیا۔ میں نے یہ دیکھ کر اطمینان کا گہرا سانس لیا کہ مسحری پر لحاف میں لپٹے دونوں افراد بظاہر گہری نیند سو رہے تھے۔ مسحری کے پاس رکھی ایک میز پر میری خرید کردہ وسکی کی بوتل میں بس 1/3 کے قریب شراب بچی تھی، البتہ اس کے ساتھ رکھی پلیٹوں میں مرغ کی چند ہڈیوں کے علاوہ کچھ باقی نہیں تھا۔ مجھے واضح طور پر دکھائی نہیں دیا، لیکن ساتھ ہی موجود پلیٹوں میں غالباً آلو کے تلے ہوئے قتلے اور دیگر نمکین لوازم رہے ہوں گے۔ سچن نے واقعی ہٹلر مزاج بیوی سے عارضی نجات کا جشن منانے کا بھرپور اہتمام کر رکھا تھا۔ میں نے دروازے میں داخلے لائق جگہ بنائی اور اسے بے آواز بند کر کے دبے پاؤں اپنی پسندیدہ کمین گاہ یعنی بھاری پردے کی طرف بڑھا۔ اس دوران میں میری نظریں مسحری پر محو خواب جوڑے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں ایک ہی لحاف میں تھے۔ سچن کا منہ لحاف سے باہر تھا جبکہ اس کے پہلو میں دراز کامنی پوری ملفوف دکھائی دی۔ پردے کے پیچھے پہنچ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر اپنی جیب سے چرمی سگریٹ کیس کی شکل کا کیمرہ نکالا۔ میرا دل ہیجان اور مسرت کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ ساتھ تیز دھڑک رہا تھا۔ بالآخر میرے اس خفیہ جاسوس آلے کو آزما کر اس کی کارکردگی جانچنے کا وقت آ گیا۔ میں نے اسے استعمال کرنے کا سادہ سا طریقہ ذہن میں دہرایا اور تمام احتیاطی تدابیر بھی ذہن میں تازہ کی۔ میں نے پردے سے باہر نکل کر سب سے پہلے نیند میں کھوئے سچن کی ایسے زاویے سے تصویریں اتاری کہ پس منظر میں موجود شراب اور میز پر سجی شراب کی بوتل اور لوازم واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے مختلف انداز میں مزید کئی تصویریں بنائیں۔ اس کے بعد میں ایک دوسرے پردے کی آڑ میں جا چھپا۔ مجھے اب اس عورت کے لحاف سے باہر آنے یا کم از کم چہرہ کھلنے کا انتظار تھا تاکہ سچن کے پہلو میں اس کی موجودگی کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر سکوں۔ لگ بھگ 20 منٹ کے بعد اس عورت کے جسم میں جنبش ہوئی اور اس نے سچن کی طرف کروٹ بدلی۔ محض چند لمحوں کے لیے لحاف اٹھا اور پھر اس نے نیند ہی میں خودکار انداز میں خود کو لپیٹ لیا، لیکن یہ وقفہ اس کی بے لباسی کا راز کھولنے کے لیے بہت کافی تھا۔ میرا دل ایک بار زور سے دھڑکا۔ مجھے اپنی کاوش بھرپور انداز میں بارآور ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں پوری یکسوئی سے مزید پیش رفت کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ میرا کیمرہ بھی کارآمد تصویریں اتارنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ بالآخر میرا انتظار رنگ لایا۔
میں نے دیکھا کہ سچن لحاف میں کسمسایا، اس نے کروٹ بدلی اور پھر گہری نیند میں کھو گیا، لیکن لگ بھگ 10 منٹ کے بعد اس نے ایک بار پھر کروٹ بدلی۔ اب اس کا جسم اپنی شریک بستر سے بالکل متصل تھا۔ اس نے نیند میں یا نیم خوابی میں اپنا ہاتھ بڑھایا اور پہلو میں موجود کامنی کے اوپر رکھ دیا اور شاید دوبارہ سو گیا، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ ایک بار پھر کسمسایا اور بالآخر اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ اس کا اوپری بدن برہنہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے چندھیائی ہوئی آنکھوں سے گویا ماحول کو سمجھنا چاہا، پھر اس کی نظریں کامنی پر جم گئیں۔ میں نے اس کے چہرے پر عجیب سرور آمیز مسکراہٹ دیکھی۔ اس دوران میرا کیمرہ اس کی 2-3 تصویریں بنا چکا تھا۔ پھر میں نے اسے مسحری کے اونچے سرہانے سے شب خوابی کا لبادہ اٹھا کر پہنتے دیکھا۔ وہ بستر سے اترا اور غسل خانے میں چلا گیا۔ اس اثنا میں میری نظریں کامنی پر جمی ہوئی تھیں۔ سچن کے لحاف ہٹا کر اٹھنے کے دوران اس کے جسم کا اوپری حصہ چند لمحوں کے لیے کھلا تھا، لیکن اس نے فوراً ہی غالباً نیند کے عالم میں ہی خود کو دوبارہ لپیٹ لیا۔ البتہ اب اس کا چہرہ لحاف سے باہر تھا۔ چند فٹ کے فاصلے سے مجھے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لینے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ وہ گندمی رنگت کی قبول صورت عورت تھی جسے سرخی پاؤڈر اور غازے کا ماہرانہ استعمال حسن کا شاہکار بنا دیتا ہوگا، جبکہ اس کی شخصیت میں وہ خاص کشش بھی فراواں تھیں جو خریداروں کو بے ساختہ ایسی عورتوں کی طرف کھینچے چلے آنے پر مجبور کر دیا کرتی ہے۔ اس کی عمر 30-32 سال رہی ہوگی۔ میں نے غسل خانے سے آنے والی آوازوں سے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ بظاہر سچن کی جلد واپسی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میں نے کامنی کی 2 تصویریں اتاری، لیکن مجھے لگا کہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے مجھے اس کے چہرے کی قریب سے عکس کشی کرنی چاہیے۔ لہٰذا میں پردے کے پیچھے سے نکلا اور یکے بعد دیگرے اس کے 2-3 کلوز اپ لے لیے۔ عین اس وقت وہ کسمسائی، غالباً اس کی چھٹی حس نے اسے خبردار کیا ہوگا۔ اس کے بیدار ہونے کے آثار دیکھ کر میں ہوا کے جھونکے کی طرح بستر کے دوسری طرف والے پردے کے پیچھے جا چھپا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دوبارہ خوابوں میں کھو گئی ہے، تاہم اس کی پرسکون نیند زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ میں نے سچن کو غسل خانے سے باہر آتے دیکھا۔ اس نے غالباً نیند بھگانے کے لیے غسل کیا تھا یا کم از کم چہرے پر پانی کے چھپکے مارے تھے۔ اب وہ پوری طرح بیدار دکھائی دے رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بستر کی طرف بڑھا اور اس نے کامنی کے جسم پر لحاف کھینچ لیا۔ کامنی نے جاگنے پر خفگی سے اسے بنگلہ لہجے میں جنگلی اور اجڑ جیسے القاب سے نوازا، لیکن سچن اس موقع پر اس کی کسی بات کا برا ماننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ لگ بھگ 2 گھنٹے کے بعد ان دونوں کو مردوں جیسے گہری نیند میں ڈوبا چھوڑ کر خوابگاہ سے نکلا تو میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ سچن کی گردن پوری طرح میرے شکنجے میں آ چکی ہے اور اب وہ میرے اشارے پر مجبور ہے۔ کوارٹر کی دیوار پھلانگنے سے پہلے میں نے احتیاطاً گرد و نواح کا بغور جائزہ لیا اور پھر دیوار چڑھ کر دوسری طرف اتر گیا۔ میری ٹیکسی درخت کے نیچے نہایت وفاداری سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ سرد موسم کے باوجود چابی گھماتے ہی اس کا انجن ایک ہلکی سی جھرجھری لے کر جاگ اٹھا۔ میں اپنے گھر پہنچا تو زیادہ رات باقی نہیں بچی تھی، لیکن ہیجان کے عالم میں مجھے نیند نہ آ سکی۔ میں نے فجر کی نماز پڑھ کر اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور چند گھنٹے آرام کے بعد اپنی ٹیکسی لے کر نکل کھڑا ہوا۔ اسلم نے گزشتہ ملاقات میں بامبے کے مختلف علاقوں میں چند مخصوص مقامات بتائے تھے جہاں کے ٹیکسی سٹینڈ پر اسے ڈھونڈا جا سکتا تھا۔ مجھے جلد از جلد اس سے ملنا تھا، لہٰذا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ دھکے کھاتا رہا اور بالآخر کولابا میں براڈ وے سنیما کے قریب وہ مجھے مل گیا۔ میں نے اس کی ٹیکسی کے قریب چند لمحوں کے لیے ٹیکسی روکی اور اسے آنکھ کا اشارہ کر کے وہاں سے چل پڑا۔ کچھ آگے جانے کے بعد میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے اوورٹیک کر لیا۔ اب میں اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نے آگے جا کر غالباً چوپاٹی کے ساحل کی طرف جانے کے لیے ایک موڑ مڑا، لیکن میں رفتار تیز کر کے اس سے آگے نکلا اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے ہم کچھ دیر میں بھنڈی بازار میں واقع میرے گھر پہنچ چکے تھے۔ اسلم نے گرم جوشی سے مصافحہ کرنے کے بعد پوچھا، خیریت تو ہے بھیا؟ کوئی ایمرجنسی پڑ گئی ہے کیا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا کر اپنا جوش و مسرت قابو میں رکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، ہاں اسلم بھائی، بس یوں سمجھ لو کہ اللہ رب العزت نے خصوصی مہربانی کر دی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر میری کیفیت بھانپتے ہوئے خوش ہو کر بولا، لگتا ہے کوئی بڑی خوشخبری ہے، جلدی سے بتاؤ بھائی، کیا کوئی سکسر لگ گیا ہے؟ میں نے کہا، کچھ ایسا ہی ہے بھائی، پنچھی جال میں پھنس گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اپنے مقصد میں کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو جائیں گے۔ میری بات سن کر وہ اٹھا اور خوشی کے مارے مجھے سینے سے لپٹا لیا، بولا، کمال کر دیا چھوٹے بھائی، واقعی کمال کر دیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ چند ہی دن میں لنکا ڈھا دی۔ میں اس معاملے میں پوری طرح شریک ہوں۔
तुम बेफिक्र होकर मुझे सब कुछ बता सकते हो। मैंने बात आगे बढ़ाने से पहले अपने पास महफूज खुफिया कैमरा निकालकर उसके सामने रख दिया और फिर अपनी पूरी कारगुजारी तफसील से उसे बताई। वो सब सुनने के दौरान उसने कई बार खुशी और जोश से मेरे हाथ जकड़े और 2 बार गले लगाकर शाबाश दी, हत्ता कि मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मैंने कहा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है भाई। उस लफंगे ने अपनी बदकिरदारी और अय्याशी के नतीजे में खुद मेरे जाल में गर्दन फंसाई है। वो बोला, तुम कुछ भी कहो, तुम्हारे कारनामे की जितनी तारीफ की जाए कम है। इंशाल्लाह हमें अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अभी ये कैमरा इफ्तिखार साहब तक पहुंचाता हूं और अगर वो चाहें तो आप दोनों की मुलाकात का बंदोबस्त भी करवाता हूं। मैंने मुतमईन लहजे में कहा, ठीक है, अगर मुमकिन हो तो आज शाम तक ये कैमरा भी मुझे वापस पहुंचा देना। वो गलीज शख्स शायद आजकल में फिर अपना शैतानी रत जगा करेगा। असलम ने इस बात में सर हिलाया, बोला, ठीक है, लेकिन पहले इफ्तिखार साहब तक अब तक की पेशरफ्त की रिपोर्ट पहुंचाने दो। हो सकता है वो मजीद कोई हिदायत या मशवरा देना चाहें। उसके बाद अपना आइंदा का लाहे अमल तरतीब दो तो बेहतर है। मैंने उसके मशवरे की तायद की। कुछ देर के बाद असलम कैमरे समेत रुखसत हो गया और मैंने बिस्तर का रुख किया, जहां गहरी और सुकून बख्श नींद ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं शाम तक घोड़े बेच कर सोता रहा। अगर भूख की शिद्दत बेदार न करती तो शायद मजीद सोता। मैं खाना खाकर वापस आया ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी तवक्को के मुताबिक वो असलम ही था। मुझे उसका चेहरा खुशी से दमकता दिखाई दिया। वो घर में दाखिल होते ही वालिहाना अंदाज में मुझसे लिपट गया। उसने सताइश और मुसर्रत की फरावानी वाले लहजे में कहा, मुबारक हो भैया। मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और इफ्तिखार साहब की तरफ से पुरजोर शाबाश कबूल करो। हमने तुम्हारी खींची हुई तस्वीरों के नेगेटिव्स देखे हैं, कल तक प्रिंट्स भी आ जाएंगे। मैंने इफ्तिखार साहब को सचिन और उसकी बीवी के बाहमी मामलात की रोशनी में तुम्हारी आज की कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की तो वो चौंक उठे और तस्वीरों के नेगेटिव्स देखकर तो उनकी खुशी और जोश की इंतहा न रही। वो तुम्हारे इस तज्जिये से पूरी तरह मुत्तफिक हैं कि वो उल्लू का पट्टा सचिन अब वाकई हमारे फंदे में आ चुका है। मैंने मसरूर लहजे में खुशी का इजहार किया और पूछा, और मेरा कैमरा? असलम ने मुस्कुराते हुए कहा, वो भी कल तक तुम्हें मिल जाएगा। दरअसल उसमें बहुत खास किस्म की फिल्म पड़ती है। मैंने कदरे मायूसी से कहा, फिर तो सचिन की आज रात की सरगर्मी मैं कैमरे में महफूज नहीं कर सकूंगा। मेरा ख्याल है वो अपनी बीवी की घर से गैर हाजिरी से फायदा उठाने का कोई मौका जाया नहीं जाने देगा। खैर, कल रात सही। असलम ने मेरी बात बगौर सुनकर कहा, इफ्तिखार साहब की राय ये है और मैं भी उनसे मुत्तफिक हूँ कि ये तस्वीरें सचिन को ब्लैकमेल करने के लिए बहुत काफी हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, लिहाजा हमें जल्द से जल्द इस कार्रवाई के अगले और फैसला कुन मरहले की तरफ पेशकदमी करनी चाहिए। मैंने कुछ गौर करने के बाद कहा, मैं तो उसे बिल्कुल बेबस करने के लिए उसकी कम से कम एक और वारदात की तस्वीर कशी करना चाहता था। बहरहाल जैसा आप लोग मुनासिब समझें। वो बोला, इफ्तिखार साहब मजीद तबादला ख्याल के लिए आज शाम तुमसे मिलने वाले हैं, जरा इसका तरीक़ाकार समझ लो। मैं उनकी बताई हुई तरकीब गौर से सुनता रहा और फिर उस पर हस्बे हिदायत अमल करने के लिए यकीन दहानी के साथ मैंने उसे रुखसत कर दिया। मगरिब के बाद मैंने एक सवारी को माहिम छोड़ा और वहां से चौपाटी पर समंदर के किनारे किनारे वाक़े कई किलोमीटर तवील सड़क पर खिरामा खिरामा गाड़ी चलाने लगा। फिर मैंने चौपाटी की साहिली तफरीगाह पर चाट के एक मारूफ ढाबे के अकब में टैक्सी खड़ी कर दी और समंदर किनारे खड़े होकर लहरों की अटखेलियों का नजारा करने लगा। मुझे लगभग आधा घंटा मजीद इंतजार करना पड़ा। बिलाखिर मुझे इफ्तिखार साहब की गाड़ी उसी ढाबे की तरफ आती नजर आई। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। इफ्तिखार साहब गाड़ी से उतरे और ढाबे के दाएं तरफ जरा फासले पर रखी हुई नशिस्तों की तरफ बढ़े। उनके ड्राइवर ने गाड़ी से उतरने की जहमत न की। कदरे तवक्कुफ के बाद मैं भी ढाबे की तरफ चल पड़ा। मेरे वहां पहुंचने तक इफ्तिखार साहब 2 कुर्सियों वाली एक छोटी सी मेज पर बैठ चुके थे। वहां उस वक्त कोई भी मेज पूरी तरह खाली नहीं थी। चुनाचे मैं सीधा इफ्तिखार साहब की तरफ बढ़ा। सर जी, आपको किसी का इंतजार तो नहीं है? मेरा मतलब है मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैंने मुहज्जब लहजे में पूछा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बैठो मियाँ। वैसे तो तुम किसी 5 स्टार होटल में शानदार डिनर के हकदार हो, लेकिन फिलहाल मेरी तरफ से भेलपुरी चाट की ट्रीट पर गुजारा करो। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए एक नजर इफ्तिखार साहब की गाड़ी की तरफ देखा तो वो वहां नजर न आई। उन्होंने मेरी कैफियत भांपते हुए कहा, उसे मैंने कम से कम 1 घंटे के लिए तनख्वाह दिया है। हमें बखूबी इल्म है कि हमारी किस किस जगह निगरानी की जाती है। फिलहाल नजरों में आने का कोई खतरा नहीं, लिहाजा बेफिक्र होकर बात करो। मैंने इत्मीनान की गहरी सांस भरते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि शिकार को उसके गंदे करतूतों के सबूत दिखाने और उसे हमारे इशारों पर नाचने पर मजबूर करने का काम भी मुझे ही करना है या? उन्होंने मेरी बात काटी।
भैया ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, अब तक सब कुछ तुमने किया है और कमाल अंदाज में किया है, अब इसे पाए तकमील तक भी तुम ही पहुंचाओगे। हमारे तमाम लोग इंडियन सीक्रेट एजेंसी की नजरों में रहते हैं। किसी भी बंदे ने मामूल से हटकर कुछ करने की कोशिश की तो वो चूहे चौंक उठेंगे। मैंने तफक्कुर भरे लहजे में कहा, मैं समझ सकता हूँ, आप लोग वाकई सांप के बल पर बैठे अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। उन्होंने संजीदगी से इस बात में सर हिलाया। बोले, हम अब तक इस सांप के जहर से बचने और उसके जहर का तिर्याक ढूंढने में खासी हद तक कामयाब रहे हैं, लेकिन ये ताज़ा तरीन हरबा वाकई हलाकत खेज है। अलबत्ता अब हरबे के तोड़ की कुछ न कुछ उम्मीद की जा सकती है। मैंने एक बार फिर मोहतात अंदाज में आसपास का जायजा लिया। बज़ाहिर कोई भी हमारे इतने करीब नहीं था कि हमारी बातें उसके कानों में पड़ती। इन ढाबे के मुलाजिम पहले ही गाहकों की फरमाइशें पूरी करने के लिए दीवानावार एक से दूसरी मेज की तरफ दौड़ते फिर रहे थे। मुतमईन होकर मैंने इफ्तिखार साहब से कहा, मैं आपसे रहनुमाई चाहूंगा कि उससे क्या क्या पूछना है और कौन कौन सी मालूमात चुरा कर लाने की फरमाइश करनी है। उन्होंने इस बात में गर्दन हिलाई। बोले, हम लोग इब्तिदाई सवालात पर काम कर रहे हैं। कल तक उन मखसूस मालूमात के बारे में तफसीलात भी हम तक पहुंच जाएंगी जो तुम्हें उससे हासिल करनी है। मजीद पेशरफ्त मिस्टर एस से तुम्हारी बातचीत के मुताबिक होगी। मैंने मुतमईन लहजे में कहा, ठीक है। मैंने बाकायदगी से उससे मुलाकात का एक तरीका ढूंढ लिया है। मैं हर रोज या एक आध दिन के वक्फे से उसके घर जाऊंगा। अभी यहाँ से सीधा वहीं का रुख करूंगा। कम से कम एक हफ्ते तक उसकी बीवी की वापसी का कोई इम्कान नहीं है। तब तक इंशाल्लाह हमारा काम बन जाएगा। उन्होंने सर हिलाकर तायद की और फिर अचानक पूछा, क्या उसके घर में टेलीफोन लगा हुआ है? मैंने अपने जहन पर जोर डाला, क्या मैंने सचिन के बंगले पर कहीं टेलीफोन रखा देखा है? फिर मुझे याद आ गया, निचली मंजिल पर नशिस्त गाह के कोने में मुझे एक लंबूतरी सी मेज पर एक काले टेलीफोन की झलक नजर आई थी। मैंने कदरे जोश के साथ कहा, जी बिल्कुल लगा हुआ है। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गए। बहुत खूब, तो आज तुम्हें उसका फोन का नंबर मालूम करना है, साथ ही उसके ससुराल का फोन नंबर भी ढूंढना है। अगर उसका ससुर वाकई इतना मालदार है तो यकीनन उसके घर पर भी फोन होगा। मैंने कहा, इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है, मजीद कोई मालूमात हासिल हो सके तो सोने पे सुहागा। कल से असलम रोजाना सुबह पहले तुम्हारे घर आएगा। तुम अपनी पेशरफ्त का हाल मोर्स कोड में लिखकर उसके हवाले कर सकते हो। मैंने पूछा, इन तस्वीरों के प्रिंट्स कब तक मुझे मिल जाएंगे? वो बोले, इंशाल्लाह कल शाम को वो तुम्हारे पास होंगे, साथ ही वो मुमकिन सवालात भी होंगे जो तुम्हें उससे पूछने हैं। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक, इससे ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कल रात ही उसकी गर्दन पकड़ लूं। हम ताखीर का खतरा मोल नहीं ले सकते। उसका ससुर बिस्तर मर्ग पर है और किसी भी वक्त परलोक सिधार सकता है। ये खबर मिलते ही उसे फौरन गुजरात जाना पड़ेगा और हमारा सब कुछ धरे का धरा रह जाएगा। इफ्तिखार साहब ने तशवीश भरे लहजे में कहा था, हमें वैसे भी जल्द अज जल्द कोई फैसला कुन नतीजा हासिल करना है। इतलात के मुताबिक कश्ती तकरीबन पूरी तरह तैयार है। ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने में उसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह करके समंदर में उतार दिया जाएगा। इस दौरान में उस पर दर्जनों आग वाले पंछी भी सवार कर दिए जाएंगे और बंदूकों वालों के अलावा कोई उसके करीब भी नहीं जा सकेगा। अगर तुम्हारी पूछगिछ के नतीजे में कोई तरीका समझ में आया तो कश्ती पर किसी कार्रवाई की कोशिश की जा सकती है। मैंने कहा, अल्लाह जो करेगा बेहतर ही करेगा। अब मुझे इजाजत दें, मुझे उसके घर पर उसे पकड़ना है। हरामजादे को शीशे में उतारने के लिए शैतान के पेशाब का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, ये करोड़ों कलमा गो मुसलमानों की सलामती का सवाल है। इस नेक मकसद की राह में सब कुछ जायज है। इस दौरान में भेलपुरी और कोल्ड ड्रिंक का एक दौर चल चुका था। मैंने उनसे मुसाफा किया और अपनी टैक्सी की तरफ चल पड़ा। वहां से मैं सीधा चर्च गेट पर वाक़े बड़े मियाँ कबाबिये के तवाम खाने पर पहुंचा और वाफिर मिकदार में मटन सीख कबाब और मलाई टंगड़ी कबाब बंधवा लिए। साथ ही जोधपुरी नान भी खरीदे और टैक्सी तकरीबन उड़ाता हुआ सचिन के घर जा पहुंचा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।